Hi, how are you students? This is Nagraj HP, lecturer in Accountancy, Vishwamanava, PU College. In the last class, we discussed about financial statements part 1. In that, we discussed that what exactly the financial statements and why the financial statements is going to be prepared by the companies, what is the need behind the financial statements, and what are the procedures, that is steps behind while preparing the financial statements. In this class, we are going to be discussing about the components of financial statements. That is, as you all know that financial statements is categorized into three parts, that is trading account, profit and loss account and the balance sheet. So what are the items comes under the case of the trading and P&L account and the balance sheet? Let us we know what are the items is going to be shown under these statements in this class. Let us we move on to that. The first topic is distinction between the capital and revenue. So what exactly this capital and revenue? There is a two items are going to be represent in the financial statement, that is capital items and revenue items. The revenue items form part of the trading and profit and loss account, and revenue items are going to be categorized into two parts, that is revenue expenditure and revenue receipt. Keep it in mind, revenue items are the items it is purely comes under the case of the trading account and the profit and loss account only. So this revenue items is going to be categorized into two parts, that is revenue expenditure and revenue receipt. And capital items are the items which is going to be helps in the preparations of the balance sheet. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಸರ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ let us we discuss about what exactly the expenditure. Then we are move on to the revenue expenditure and capital expenditure. Okay, see here, expenditure is a payment or disbursement. If you are going to be running the any business and then you are going to be making the payment to a certain activities. So if you are going to be making the payment to a certain activities, then the cash is going to be moves from your business to outside. So that is we treated as an expenditure. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಣನ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಬರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹಣನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಂಚೋದು. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ಏನೇನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಣ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಣ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಣ ಏನು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸಚಿನಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲದಿಂದ ತಂದಿರ್ತೀರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಸಚಿನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತೀರ. ಸೊ 1 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಸಚಿನಿಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾರಿಂದ? ಸಚಿನಿಂದ. ಎಷ್ಟು? 1,00,000. ಸೊ ಆ 1,00,000ನ 1 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಸಚಿನಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಸಚಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಸಚಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸಾಲನ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ್ದು? ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದು. ಸೊ ಆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ನಾನು ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊತಾ ಹೋದಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ತೀರಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೇನದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರೇ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, if the benefit of the expenditure extends to up to one accounting period, it is termed as revenue expenditure. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ. ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಿಂದ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಎಬೋವ್ 1 ಇಯರ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಅದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, if the benefits which is going to be received by an organization for more than one accounting period, that is we are going to be called as capital expenditure. If the benefits which is going to be received by an organization below one accounting period, then it is we treated as revenue expenditure. Example for the revenue expenditure is salary and rent. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಣನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತನಕ ನಾವು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಸಿರ್ತೀರಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ 1 ಎಕರೆ, ಅದ್ರ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅದು ರೆಕರಿಂಗ್. ಯಾವುದು? ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್. ಅಂದರೆ
ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ನಮಗೆ ಲಾಂಗರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ನೋ ದ difference between the revenue expenditure and the capital expenditure. The first one difference in the capital expenditure is capital expenditure increases the earning capacity of the business. Capital expenditure in the business ನ earning capacity ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಮೆಷಿನರಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿಯಿಂದ 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 2 ಮೆಷಿನರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 2 ಮೆಷಿನರಿಯಿಂದ, ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿಯಿಂದ 10, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಷಿನರಿಯಿಂದ 10. ಸೊ ಆವಾಗ 20 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 20 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿನ ರನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೆಷಿನರಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಂದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ. ಆ ಮೆಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಯಿತು. ಆ ಮೆಷಿನರಿನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೆಷಿನರಿನ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ? ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. The revenue expenditure incurred on day-to-day conduct of the business. As I told in the previously, ಏನು ಅಂದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚುಗಳು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಬಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಡೇ-ಟು-ಡೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್.
ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ರೆಕರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್. ರೆಕರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನದು, ನಾಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚು ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಿಮಗೆ ವೇಜಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಲಿ, ತಿಂಗಳ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ತಿಂಗಳ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗು, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ರೆಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th one ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಬಿಲೋ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ is subject to adjustment for outstanding and prepaid amount is transferred to trading and profit and loss account. Capital expenditure are subject to the depreciation is recorded in the balance sheet. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 30% ಸಿಲೆಬಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ವೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್, if you are going to be constantly using that fixed assets, then the efficiency it is going to be reduced. Or if you are going to be constantly using that fixed assets, then that fixed asset is going to be wear and tear. So that is why the value of the fixed assets is going to be reduced. So that value reduced we are going to be ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಾವಂದರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ನ ಬೆಲೆ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊಸ್ದಾಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ನೀವು ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. 1 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 3 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೊತಾರ, ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ 50,000ಕ್ಕೋ 60,000ಕ್ಕೋ ಎಷ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮೈಲೇಜ್ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೈಲೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಡೀಸೆಲಿಗೆ ಅಥವಾ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಮೈಲೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಟೈರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಟೈರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೌದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಯಿತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು
ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ 5 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 ಲಕ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ವರ್ಷ 50,000. ಸೊ ಆ ಥರ 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಸ್ ಆದರೆ 4,50,000. ಇದು ಔಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್. ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮು ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ರಿಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲೈ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ಮನಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪಲ್ಷನ್ನಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಎನಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ಮನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಎನಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ದ ಓನರ್. ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತರ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟು ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತರ್ತಾನೆ, ಟೋಟಲ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓನರ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಸರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ತಂದಿರೋ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆದವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಣನ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಓನರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಓನರು ತನ್ನದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹಣನ ತೊಗೊತಾನೆ. ಆವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿಗೆ ಹಣನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹಣನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ತಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ದ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಾರೋಡ್ ಆರ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರು ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಾಲ ತಂದಿದ್ದರೆ
ಆವಾಗ ಸಾಲ ತಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಸಾಲನ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ, ಸರ್ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆವಾಗ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೋನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಲೋನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಇದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಕೂಡ ರಿಸಿಪ್ಟೇ. ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಕೂಡ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸೇ. ಫಸ್ಟು ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟು ದ ಓನರ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೊಗೊತೀಯಪ್ಪ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನೀನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅದೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಮತ್ತು ಅದೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಏನು ಹಣ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಮಿಷನನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಒಂದು ಭಾಗ, ಅಂದರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಣ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಮಿನ ಒಂದು 2 ಪಾರ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸಿನ 2 ಭಾಗ, ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಏನು ಇವೆರಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಟಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರ. ಅಂದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್
what exactly the financial statements, how it is, what are the items which is going to be comes in the ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ಕೀ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಸು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಐಟಮ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.